చందోభ్యో చదవండి యశ్చంద్రసామృషభో విశ్వరూపః ఛందోభ్యోऽధ్యమృతాత్ సంబభూవ సಮೇంద్రో మేధయా శృణోతు అమృతస్య దేవధారణో భూయాసమీశ్వరం మే విచక్షణం జిహ్వా మే మధుమత్తమాం कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोषि मेधया विहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः 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 अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिं वृष्टं गिरेरिव उद्भववित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशंको वेदानुवचनम् ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 आप्यायस्तु ममाङ्गानि वाक्पाणिचक्षुषु श्रोत्रमिदो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निर्माकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 वाग् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाच प्रतिष्ठितम् आविरावीर्य वेदस्य माम् अणिस्तु श्रुतं मे मा प्रहसिः अवेदनादीते न होरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं नो अभिवातय मन ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवां सस्तनुभिः व्यवशेम देवहितं यदाय स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न स्तरक्षो अरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु ॐ शान्तिः 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 ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञाघन प्रत्यगर्भो ब्रह्मैवाहमस्मि हि भो भगवः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्द योगीन्द्रमध्यस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमध्यास्य पद्मपादं च श्रीशङ्कराचार्यम् अथ अस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारान् पद्मपादं हस्तामलकं च शिष्यं
तं त्रोटकं वार्तिक కారం कारमन्य అన్యాన్ कार्यमन्यान् అస్మద్గురూన్ अस्मद्गुरुं సంతతమానతోస్మి. सन्ततमानतोऽस्मि स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं यद् यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रं मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठे तेव सदृशिगणैरावृतं ज्ञाननिष्ठैः आचार्येन्द्रकरकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं सात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे विश्वं दर्पणदृश्यमानगरीं तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्यो भूतं यदा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये मात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्करो जगदिदं प्राग्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकरणा वैचित्रचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगिनः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यावस्फुरणं सदात्मनस्कल्पान् भगं भासये साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात् करणाद्भवेन पुनरावृत्तिर्भवात् बोधिनौ భవాంబోనిధౌ भवाम्भोधिनौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचित्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणाद्वारा बहिः स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमसीन्द्रयाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालान्तर्जडोपमास्त्वहमिति भ्रास्ताभ्रुवं భ్రాంతాభృశం వాదినః भ्रान्ताभृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तादिवाकरेन्द्र सदृशो मायासमाच्छादना तस्मात्त्राकरुणोपसंहरणतो यो भूत्सुष्टुपुमान् प्रागस्वास्वमितिं प्रबोधसमये यः प्रत्याभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तदा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहर्मिति मिथ्यास्फुरन्तं सदा सात्मानं प्रकटीकरोति भजता यो मुद्रया
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तदैव पितृपुत्राद्यत्मानभेदतः स्वप्ने जागृति वायु एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये दूरं भास्य नीलो नलो भरमः नादो हिमांशु पुमान् नित्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् काञ्चन विद्यते विमृश्यताम् यस्मात् परस्माद् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मा स्वात्मिति सर्वात्मात्ममिति स्मृतिकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणास्तदमाध्यानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूति सहितं स्वादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत् पुरणस्तदा परिणतां चैश्वर्यमव्याहतम् वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां दानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः अङ्गुष्ठतर्जनीयोगमुद्रा व्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवतात् शिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नादं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि సదాశివం ఇంకా తప్పులు వస్తున్నాయి గురుగారు. హలో మీరు మొదటి రోజు చదివింది ఇవాళ చదివింది మీరే కంపేర్ చేసుకోండి. అస్సలు సగానికి కాదు 90% తప్పులు ఎగిరిపోయినాయి. అదే కావాలి నాకు. అనుమానం లేదు అందులో. ఒకటి ఏంటంటే అండి, సంస్కృత భాషతో పరిచయం లేదు కాబట్టి ఆ పద విభాగాలు తెలియక రాముని తోక పివరుని ఇట్లని కొన్నిసార్లు వస్తుంది. ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, మహా పండితులైనా వాళ్ళు నేర్చుకోవడం ప్రారంభం చేసినప్పుడు ఇట్లా అన్నట్లు పోయిన వాళ్ళే. ఎవరైనా సరే ఈ స్టేజ్ దాటకుండా పై స్టేజ్కి వెళ్ళలేరు. అంతేత మీరు దాని గురించి అసలు దిగులు పడద్దు. చేసుకుంటూ ఇవాళ తప్పు చేశాము, సరే రేపు సర్దుకున్నాము, అయిపోయింది. పెద్ద విషయం ఏంది అందులో, అసలు ఆలోచించకండి దాని గురించి. ఎంతకీ ఏం చెప్పాడు నిన్న, మనం ఎక్కడ ఆగాము అంటే రైట్, ఓకే. ఓ అరడదరు ప్రశ్నలు వేసాడు. అలా చెబితే ఏమిటి, ఇలా చెబితే ఏమిటి, దీనివల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి, దానివల్ల ప్రయోజనం, ఇట్లా అన్నీ వేస్తే అత్రోచ్యతే అని ఇక చెబుతున్నాడు. ఈ విషయాన్ని చెబుతానయ్యా, ఇక విను అని
ఆత్మవిత్ కర్తృక సన్యాస. ఆత్మవిత్ కర్తృక సన్యాసము, కర్మయోగములు ఈ రెండు సంభవించవు కనుక కర్మ సన్యాస కర్మయోగాలకి నిశ్రేయసకరత్వము. మనం నిన్న చెప్పుకున్న కాంబినేషన్స్ ఏమిటి? ఆత్మవిత్తు, అనాత్మవిత్తు. కర్మ సన్యాసము, కర్మయోగము. మూడోది ఏమిటి? ఆత్మవిత్తు, అనాత్మవిత్తు, కర్మ సన్యాసము, కర్మయోగము, నిశ్రేయసకరము, నిశ్రేయస సాధకము. ఇవి 6 పదాలు మన చేతిలో ఉన్నాయి. ఈ చెప్పబోయే మిగతావన్నీ కూడాను ఈ 6 పదాల మీదే తిరుగుతాయమ్మా. ఆత్మవిత్తు కానివాడు అనాత్మవిత్తు, కర్మ సన్యాసము, కర్మయోగం, కర్మ అనుష్ఠానము. ఆత్మవిత్ కర్తృకము అంటే జ్ఞాని అయినవాడు చేసేటటువంటి, చేయబడేటటువంటి, ఆచరించదగినటువంటి సన్యాసము. లేదా ఆత్మవిత్ మీరు టెన్షన్ పడకండి, నేను చూసుకుంటా. ఓకేనా? నాకు అవన్నీ తెలుసును, నేను చూసుకుంటా అని చెప్పి వదిలేసేయండి, నిశ్చింతగా ఉండండి. ఆత్మవిత్ కర్తృకము అంటే ఆత్మవిత్తుడైనటువంటి వాడు తో చేయబడినటువంటి సన్యాసమా, కర్మయోగమా. అనాత్మవిత్ కర్తృకమైనటువంటి, అనాత్మవిత్తు చేయబడినటువంటి సన్యాసమా, కర్మయోగమా. తర్వాత ఈ చేసేటటువంటిది ఈ సన్యాసము గాని కర్మయోగము గాని నిశ్రేయసకరమా, నిశ్రేయస సాధకమా. ఇది మనకున్నటువంటి క్వశ్చన్స్. ఇక ఆత్మవిత్ కర్తృక కర్మ సన్యాసం కంటే కర్మయోగానికి ఉత్కృష్టతని చెప్పడం అన్నది కుదురుతుందా అంటే అసలు మనమే ఆలోచించుకుందాం, కుదరదు. ఎందుకు? మనం ముందే చెప్పుకున్నాం, కర్మయోగము ద్వారా, కర్మయోగములో అంటే ఏమిటి అంటే కర్మని చేసిన కర్మను చేయనటువంటిది. ఈ కర్మానుష్ఠానము ద్వారా సత్వ సంపత్తి సాధించుకుని నిశ్రేయసమును సాధించేందుకు ద్వారముగా వినియుక్తం అవుతుంది అని చెప్పుకున్నాం. కనుక ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కర్మయోగము అన్నది కర్మ సన్యాసం కంటే ఉత్కృష్టమైనది అయ్యే అవకాశమే లేదు. ఎవరికి? ఆత్మవిత్తుకి. కనుక దాని ఉత్కృష్టం చెప్పడానికి కుదరదు. ఇక అనాత్మవిత్తుకు వస్తే, అనాత్మవిత్ దగ్గరకు వద్దాం. అంటే ఆత్మజ్ఞానం లేనివాడు. కర్మ సన్యాసము ఒకటి, దానికి క్వైట్ ఆపోజిట్ కదండి కర్మయోగం అంటే కర్మానుష్ఠానం. ఇవి రెండూ సంభవిస్తే అప్పుడు ఆ రెండిటికి కూడా ఏం చెప్పాలి అంటే నిశ్రేయసకరత్వమును చెప్పటము, కర్మ సన్యాసము కంటే కర్మయోగానికి ఉత్కృష్టత్వము అని చెప్పటము కుదురుతుందా, కుదరదా? అంటే ఇప్పుడు అనాత్మవిత్ దగ్గర ఉన్నాం. కర్మ సన్యాసము, దాని ఆపోజిట్ అయినటువంటి కర్మానుష్ఠానము, ఈ రెండు సంభవించాయి అనుకోండి. ఎవరికి? ఈ అనాత్మవిత్తుకి. అప్పుడు ఆ రెండిటికి కూడా నిశ్రేయసకరత్వాన్ని చెప్పటము అన్నది, అలాగే కర్మ సన్యాసం కంటే కర్మయోగం ఉత్కృష్టమైందని చెప్పటము, ఈ రెండు కూడా ఉపపన్నం అవుతాయి అంటాడు, అంటే కుదురుతాయి అంటాడు. సార్ కర్మ సన్యాసము కర్మయోగం అంటే కర్మానుష్ఠానం. కర్మయోగం అంటే కర్మానుష్ఠానము అంతేనా? మన కర్మయోగం అంటే మనం ఇంకొకలాగా అనుకున్నాం కదా మొదలు. అదేనమ్మా, కర్మయోగములు కూడా కర్మానుష్ఠానమేగా చేసేది. అదే కర్మానుష్ఠానం చేసిన దాని మీద ఉన్న భావన మారిపోతుంది.
కర్మయోగం అంటే మనం భగవదార్పణ చేసి అంతే చేసేది అంతే అంతే మనం అందులో ఏం కర్మ మార్పు మనకి ప్రతిఫలాపేక్షతో చేసేది కర్మ అనుష్ఠానం అట్లా అని అన్నాం కదా. ఇప్పుడు అనుమానం లేకుండా అదే ఖాయం. సన్యాసానికి దాన్ని ఏం మార్చట్లే మనం, ఆ, దాన్ని ఏమీ మార్చట్లే. ఆ చెప్పిన దాన్ని తీసేసి కొత్త డెఫినేషన్స్ ఏమీ చెప్పుకోవటం లేదు. ఇప్పుడు కర్మ సన్యాస అంటే సన్యాస కర్మణ పరిత్యాగ యోగ కర్మయోగం అంటే రెండింటికి తేడా ఏంటి ఇప్పుడు? చెప్తా మన దగ్గర ఉన్న 6 క్యారెక్టర్స్ ఎవరు చెప్పండి ఫస్ట్ ఒకసారి. 6 అంశాలు చెప్పుకున్నాం కదమ్మా. పుస్తకం దొరకండి. 6 అంశాలు, 2 జంటలు. ఓకే, చెప్పండి ఏమిటవి? ఆత్మవిత్తు, అనాత్మవిత్తు. ఏమండి? కర్మ సన్యాసము, కర్మానుష్ఠానము. ఈ కర్మానుష్ఠానం ఎక్కడ చెప్పబడింది? కర్మయోగంలోనే చెప్పబడిందా? ఒక్క నిమిషం అండి, మీరు కంగారు పడకండి, నేను చెప్తా. కర్మయోగంలోనే చెప్పబడిందా? అందులో ముందేం చెప్పాడు? కర్మలు చేసేటప్పుడు ఫలాపేక్షతో చేసినది కర్మ. కర్మలు చేస్తూ ఉన్న ఫలాపేక్ష త్యాగము అన్నది నిష్కామ కర్మ. నిష్కామ కర్మలో కర్మ చేస్తున్నా అది అకర్మ కిందే లెక్క. ఇవేనా చెప్పుకుంది మనం? ఇంకేమైనా చెప్పుకున్నావా? ఇవే కదా. దీని ద్వారా ఇది మనకి నిశ్రేయసకరము కాదు, కానీ నిశ్రేయసకరమునకు ద్వారము అన్నాడు. అవునా కదా? అంటే నిశ్రేయసకరమైనటువంటి కర్మ సన్యాసమునకు వెళ్ళటానికి ఇది ప్రవేశ ద్వారం. అవునా కాదా? ఈ రెండు ఇక్కడ వరకు క్లియరా మనకి? ఇది క్లియరేనమ్మా? రైట్. రావణమూర్తి గారు ఇది క్లియరా కదా? రావణమూర్తి గారు అర్థమైందండి, అర్థమైంది. రైట్. ఇప్పుడు మనం మనకున్న జంటల్లో ఆత్మ విత్తుని తీసుకుందాం. ఏమ్మా? ఆత్మ విత్తుని తీసుకో, మిగతా వదిలేసాడు కాసేపు. ఈ ఆత్మవిత్ అంటే వాడు ఆత్మజ్ఞానం కలిగినవాడా, కలగనివాడా? కలిగినవాడు. మన భవరోగ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ కృష్ణ ఏం చెప్పాడు? జ్ఞానులకు జ్ఞాననిష్ట, ఇతరులకు కర్మనిష్ట అని చెప్పాడా, చెప్పలేదా? ఆ ఇతరులు అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న 2 పేర్లలో ఆత్మవిత్త, అనాత్మవిత్త? వెరీ గుడ్. సో ఆత్మవిత్తుకి ఏం చెప్పాడు? కర్మ సన్యాసం చెప్పాడు కదా. సో ఈ ఆత్మవిత్తు ఎదురుకుండా 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అరే అబ్బాయి, నువ్వు కావాలంటే కర్మ సన్యాసము లేదా కర్మానుష్ఠానము, ఏది చూస్ చేసుకోవాలి? ఆత్మవిత్తు కర్మ సన్యాసం. కనుక కర్మ సన్యాసము కన్నా కర్మయోగము గొప్పది అని ఆత్మవిత్తు దృష్టి నుంచి చెప్పొచ్చా, చెప్పకూడదా? అందపోయింది. ఆత్మవిత్తు దృష్టిలో అంటే నాకు ప్రశ్న సరిగ్గా అడగడం రాదు, మామిడి సరిగ్గానే చెప్పారు, నేను సరిగ్గా అడగలే. మళ్ళీ అడుగుతా వినండి అమ్మా, ఇది మీరే సమాధానం చెప్పండి, ఎవరు చెప్పరు. మేము ఆత్మవిత్తు దృష్టిలో వాడికి ప్రధానమైనది కర్మ సన్యాసమా, కర్మానుష్ఠానమా? సన్యాసం. కనుక కర్మ సన్యాసము కంటే కర్మ అనుష్ఠానము గొప్పదని చెప్పచ్చా? కర్మ సన్యాసం. నాకు ఒక్క డౌట్ వస్తుంది గురుగారు, అడగనా? డౌట్లు ఉండకూడదని గోలంతా చెప్పండి. అలా కాదు, ఇప్పుడు నేనున్నాను, వద్దు మనకు, మీరు నేను ఆవిడ వద్దు. ఆత్మజ్ఞాని, ఆత్మజ్ఞాని కానివాడు, ఈ 2 క్యారెక్టర్సే మన దగ్గర ఉన్నాయి. ఆత్మజ్ఞానిని కాదు. వెరీ గుడ్. మనం ఇప్పుడు ఎవరి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం? ఒక్క నిమిషం, మనం ఇప్పుడు ఎవరి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం? ఇద్దరు గురించి మాట్లాడుతున్నాం. కాదు, ఇప్పుడు రైట్ నౌ మాట్లాడుకుంటే ఆత్మజ్ఞాని, సన్యాసి గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సన్యాసి గురించి మాట్లాడలే, ఆత్మజ్ఞాని గురించి మాట్లాడుకుంటాం. ఆత్మజ్ఞాని. ఆత్మజ్ఞానికి వాడికి ఉన్న 2 ఆప్షన్స్. ఏమండి? ఎల్బీ నగర్ సెంటర్ లో నుంచున్నాడు, విజయవాడ వైపు పోవాలా, దిల్సుఖ్నగర్ వైపు పోవాలా?
రెండు పరస్పర విరుద్ధమైన రూట్లు. Hmm. కర్మ సన్యాసము ముఖ్యమా, కర్మ అనుష్ఠానం ముఖ్యమా ఆత్మవిత్తికి? సన్యాసం. కర్మ సన్యాసం అనేసేయండి, వాళ్ళు కూడా అన్నారుగా. సన్యాసమే. ఇంకేడు అడ్డేమిటి మీకు అక్కడ? అలా కాదండి, ఇప్పుడు నాకు నేను అజ్ఞానంతో అడిగే ప్రశ్న అది. ఇప్పుడు నేనున్నాను, ఒక సంకల్పం చేస్తూ మామూలుగా ఏతఫలం బ్రహ్మార్పణమస్తు అంటాను. అవన్నీ వదిలేయండి, మీరు ఏమంటారని చర్య వద్దు. అలా కర్మలు చేయటన్నప్పుడు దాని ఫలమును త్యాగం చేస్తున్నాను అన్నారు, బానే ఉంది. అది కర్మ అనుష్ఠానం కిందకు వస్తుందా, కర్మ సన్యాసం కిందకు వస్తుందా చెప్పండి. అనుష్ఠానం కిందకే వస్తుంది. ఆగండి, అక్కడ ఆపండి దాన్ని. ఇది కూడా చేయకుండా వదిలేయడం కర్మ సన్యాసం అని చెప్పారు. అవును. ఆత్మజ్ఞానం కలిగినాడు మళ్ళీ కర్మానుష్ఠానం చేసి మళ్ళీ కర్మ సన్యాసం వైపుకి రావాలా? వాళ్ళు అక్కడ వెళ్ళిపోతారు కదా. అక్కడ అయిపోయింది కదా, అంతవరకు వచ్చారు కదా మీరు. అంటే కర్మ అనుష్ఠానము అనే రూట్ ద్వారా మనము కర్మ సన్యాసము అనేటటువంటి డెస్టినేషన్ చేరుతున్నాం. ఓకే. కర్మ సన్యాసం అనే డెస్టినేషన్ చేరిన తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళొస్తారని అంటావా? అంటావా అనవా చెప్పండి ముందు. ఆగండి, మీరు మిగతా చెప్తుంది అంటావా అనవా? అనం కదా. రైట్. ఇప్పుడు మీరు డెస్టినేషన్ చేరిన తర్వాత మళ్ళీ స్టార్టింగ్ పాయింట్ కి వెళ్తారా? ఉండండి, వెళ్ళకూడదు. కనుక ఈ డెస్టినేషన్ కి స్టార్టింగ్ పాయింట్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మీకు ఏమిటి టార్గెట్? డెస్టినేషన్ లేకపోతే స్టార్టింగ్ పాయింట్? డెస్టినేషనే కదా. ఆత్మవిత్తుకి డెస్టినేషన్ రీచ్ అయ్యాడా కాలేదా? ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో ఏది ప్రధానం అంటే ఏం చెప్పాలి? ఆత్మవిత్తుకి డెస్టినేషన్ ఏమిటి మనకి? కర్మ సన్యాసము. ఓకేనమ్మా? కనుక ఈ రెండిట్లో ప్రధానం ఏదిరానైనా ఆత్మవిత్తు దృష్టి నుంచి అంటే కర్మ సన్యాసమే ప్రధానము అని చెప్పాడు. అని చెప్పటానికి రెండో పద్ధతులు ఎట్లా చెప్పచ్చు అంటే, ఆత్మవిత్తుకి కర్మ సన్యాసము కంటే కర్మయోగము గొప్పది అని చెప్పడం కుదరదు. అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆత్మవిత్తు దగ్గరే ఉన్నాం మనం, ఏమండి? అట్లాగే ఈ ఆత్మవిత్తుకి కర్మ సన్యాసము కర్మయోగములు వీటి యొక్క ఏకకాలంలో ఉండవు అని ఇంతకుముందే చూసేసాం మనం. ఇప్పుడు ఆత్మవేత్తకి అంటే ఆత్మవిత్తుకి కర్మ సన్యాసము కర్మయోగము రెండూ కూడా సంభవిస్తాయా, సంభవించవా? ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి సంభవించదా? ఒకవేళ ఏదో ఒకటి సంభవించకపోతే అందులో ఏది సంభవించదు? కర్మ సన్యాసం సంభవించదా, కర్మయోగం సంభవించదా? ఒకవేళ ఈ రెండూ సంభవించవయ్యా అంటావనుకో, అలా అసంభవంగా ఉండటానికి కారణం ఏమిటి అనే ఒక ప్రశ్న పుడుతుంది. ఇప్పుడు మన దగ్గరున్న 6 టాపిక్కుల్లో మనం మొదటి 2 జంటల్ని తీసుకుంటున్నాము. అందులో మొదటి జంటలోని ఆత్మవిత్తు అనాత్మవిత్తు దగ్గర ఆత్మవిత్తు వ్యూ పాయింట్ నుంచే మాట్లాడుతున్నాం. అంటే ఇక్కడికి ఏమైంది అంటే, ఎవడైతే ఈ ఆత్మవిత్తున్నాడు కదా, వీడికి అసలు వస్తువేమిటి, వస్తువు కానిదేమిటి అనే జ్ఞానం కలిగినట్టేగా. అంటే వాడికి మిథ్యా జ్ఞానంలో లేడు. ఇది నిజము, అబద్ధాన్ని నిజం అనుకుని నిజాన్ని అబద్ధం అని అనుకునే స్థితిలో లేడు. కనుక మిథ్యా జ్ఞానము తొలగిపోయినటువంటి వాడు అయినటువంటి ఆత్మవేత్తకి ఎప్పుడైతే కర్మల కన్నా కూడాను కర్మ సన్యాసమే ప్రధానము అని తెలుసుకున్నాడో, వాడికి ఈ మిథ్య అంటే లేనిది ఉన్నట్టుగా భావించటం అనేటటువంటి జ్ఞానము లేదు. కాబట్టి
ఈ ఆత్మవిత్ అన్నవాడు ఎట్లాంటి భ్రమలకి లోను కాడు. ఎప్పుడైతే భ్రమలకి లోను కాడో మళ్ళీ వాడు పోయి నేను కర్మయోగం చేస్తానని అనడుగా. వాడు ఏం చేస్తాడు? ఇప్పుడు ఈ కర్మయోగంలో ఉన్నదేమిటి అంటే ఇవన్నీ కూడా కర్మజములు అన్నాడు. అంటే కర్మ వలన పుట్టినవి. కర్మ వలన పుట్టినవి ఏం కావాలి? చావాలి. అంటే ఏం కావాలి? జాయతే, అస్తి, వర్ధతే, విపరిణమతే, అపక్షీయతే, మ్రియతే అనే ఈ సైకిల్లో షడ్భావ వికారములు ఆత్మవిత్తుకి వాడికి మిథ్యా జ్ఞానం లేదు కాబట్టి, తొలగిపోయింది కాబట్టి, భ్రమలు లేవు కాబట్టి వాడి దృష్టి ఎంతసేపు షడ్భావ వికారములు లేనటువంటి నిష్క్రియమైనటువంటి ఆత్మస్వరూపమునందే సమ్యక్ దర్శనం చేస్తూ ఉంటాడు. అందుచేత ఏమవుతుంది? వాడి మిథ్యా జ్ఞానము లేకుండా ఉన్న స్థితి. అంచేత అలాంటి ఆత్మవేత్తకి నిష్క్రియమైన ఆత్మస్వరూపమే ఉన్నది కాబట్టి సర్వకర్మ సన్యాసాన్నే చెప్పారు. సర్వకర్మ ఉండండి, వినండి పూర్తిగా. సర్వకర్మ సన్యాసమే చెప్పబడింది కాబట్టి మిథ్యాజ్ఞానము వలన, అంటే లేనిది ఉన్నట్టుగా ఉన్నది లేనట్టుగా భావించడం వల్ల, మిథ్యాజ్ఞానము వలన నేను చేస్తున్నాను, నేను కర్తని అనేటటువంటి లక్షణం ఉండదు. కనుక కర్తృత్వ అభిమానము, నేను చేస్తున్నాననే అభిమానంతో చేసితో ఉండి సన్యాసానికి విరుద్ధమైనటువంటి కర్మయోగము యొక్క అభావము వాడికి చెప్పబడింది. అంటే ఏం లేదండి, ఇవన్నీ కాంప్లికేటెడ్గా చెప్పడం అన్నమాట. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఆత్మవిత్ వీడికి ఏం ఎవడయ్యా ఆత్మవిత్తు? అయ్యా ఈ పుట్టడం చావడం పెరగడం మళ్ళీ పుట్టడం చావడం అనే ఈ సంసార చక్రంలో తిరుగుతున్నాడే, ఈ తిరిగేటటువంటి నేను కాదు. నేను ఈ తిరుగుడు గోల లేకుండా ఆత్మస్వరూపమైనటువంటి నిత్యమైనటువంటి చైతన్యం ఏదైతే ఉందో అది నేను అని తెలుసుకున్నవాడు వీడు. చైతన్యము సమస్తము నేనైనప్పుడు మళ్ళీ నేను చెయ్యటం, నాకు ఒకటి పుట్టడం, ఇవన్నీ ఏమైనా ఉంటాయా? ఉండవు. కనుక ఈ ఆత్మవిత్తుకి కర్తృత్వాపేక్ష ఉండదు. అది ఉండని వాడికి కర్మయోగం ఉండదు. వాడికి కర్మ సన్యాసమే చెప్పబడింది. ఎందుకంటే సమ్యజ్ఞానము కలిగిన వాడు, తెలుసుకోవలసినటువంటి సమగ్రమైనటువంటి జ్ఞానమును తెలుసుకున్నవాడు. ఎందుకు తెలుసుకున్నాడయ్యా? మిథ్యా జ్ఞానము తొలగిపోవటం వలన. కనుక మిథ్యా జ్ఞానము ఎవడికైతే లేనటువంటి ఆ ఆత్మజ్ఞానికి భ్రమ కారణంగా ఉన్నటువంటి కర్మయోగము అనేది సంభవించదు అని మనం చెప్పుకోవాలి. ఈజీ, ఒక ముక్కలో చెప్పయ్యా అని అన్నాడు అనుకోండి, అయ్యా ఆత్మజ్ఞానికి కర్మయోగము సంభవించదు, అయిపోయింది. ఇదే చివరికి చెప్పిన విషయం. ఎందుకు సంభవించదు అని ఇంతవరకు చెప్పుకున్న విషయం. కనుక ఈజీ = పెడితే ఏమొస్తుంది? ఆత్మజ్ఞానికి కర్మయోగం సంభవించదు. అట్లాగే అంటే ఒక్క ప్రశ్న ఇస్తాను గురువు. ఏంటి వీళ్ళు ఇప్పుడు ఈ కేటగిరీలోకి మీరు చెప్పినట్టుగా కంచి పరమాచార్య వస్తారు, మన శృంగేరి మీరు పరమాచార్య ఇప్పుడు వస్తారు. క్యారెక్టర్స్ ని తీసుకురావద్దు ఇక్కడికి. అలా కాదండి, నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఇది ఒక అర్థం కాకపోతే ఇవాల్టి పాఠాన్ని మరోసారి వినండి. ఓకే, మీరు చెప్పిన ఆయన 100% వస్తారు, ఇంకేం అనుమానం లేదు. వస్తారు. వాళ్ళు
అంటే ఆ పాకెట్‌లో పడిపోయినారు వాళ్ళు. అలా పుట్టారు వాళ్ళు. కానీ నాలాంటి వాళ్ళు నేను ఇంకా ఈ కింద స్టేజ్‌లోనే ఉన్నాను. అలాంటప్పుడు కొన్ని సంకల్పాలతో బ్రహ్మార్పణం చేస్తున్నా. కొన్నేమో సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేస్తుంటే ఒక సంకల్పంతో చేస్తున్నా. నేను నా ఫ్యామిలీ బావుండాలని. అలాంటప్పుడు ఈ పాకెట్‌లో ఒక పుణ్యం పడుతుంది. ఈ పాకెట్‌లో ఇంకో పుణ్యం పడుతుంది. చేస్తోంది నేనే. అంటే ఎదగడానికి ఒక మెట్టు ఎక్కడం, మళ్ళీ ఒక మెట్టు జారడం కిందకొస్తుందండి. అది అర్థం కావట్లే నాకు. జారండి. కాదమ్మా. అంటే జారుతూ, ఎక్కుతూ స్పైడర్ లాగా అందుకేగా అయిపోతున్నారు. మనకి చిన్నప్పుడు స్కూల్లో ఆటల్లో చెప్పేశారు ఈ వేదాంతం అంతా. అరే ఒక గోడ మీదకి ఒక బల్లి పాకుతోందిరా, 2 అడుగులు ఎక్కుతుంది, 1 అడుగు జారుతుంది, 2 అడుగులు ఎక్కుతుంది, 1 అడుగు జారుతుంది, 20 అడుగులకు 10 అడుగుల గోడ ఎప్పుడు ఎక్కుతుంది అని అడుగుతాడు అడగడా? ఇదే టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్. ఇదే ఇదే కథ, ఇంకేం తేడా లేదు. మనం ఎక్కుదాం జారుతాం. అందుకే యోగ దర్శనంలో, పతంజలి యోగ దర్శనంలో మీకు మొదటి పాదమైన సమాధి పాదంలో ఈ అంశాన్ని చెప్తూ యోగికి వ్యుత్థాన స్థితి అంటాడు. వ్యుత్థాన స్థితి అంటే తాను చైతన్యంతోటి అనుసంధానమై ఉండే సమాధి స్థితి. ఇగో ఇందాక చెప్పుకున్న ఆత్మవిత్తు. మీరు చెప్పిన సత్యనారాయణ దగ్గర కిందకి జారేవే, అది వ్యుత్థాన స్థితి. అంటే మళ్ళీ జారాడు కిందకి. అప్పుడు మళ్ళీ అబ్బే నేనేరా, నేను ఇందాకంతా అబద్ధం తూచు నేనే అనుకునే స్థితికి వస్తాడు. మళ్ళీ చిచి అని మళ్ళీ లెంపలేసుకుని మళ్ళీ స్థితిలోకి వెళ్తాడు. ఈ ఈ ఆసిలేషన్ అన్నది ప్రాక్టీస్ స్టేజ్లో తప్పనిసరి. ఇది ఒక జన్మ. ఏం మొహమాటం లేదు అండి. ఒకసారి వస్తే అది అక్కడ స్టాండర్డ్ గా ఉండిపోతారు అనుకోకర్లే. మనం వెనక్కి జారొచ్చు, జారతాం కూడా. అందుకే అన్నారు కనీసం ఒక మెట్టనే ఎక్కుతున్నారు. అది అందుకే రెండు అన్నారు, మెట్లు ఎక్కి ఒక మెట్టు జారితే అంటే ఒక మెట్టు ఎక్కినట్టే. 2 అడుగులు ఎక్కి ఒక మెట్టు జారితే ఒక మెట్టు ఎక్కినట్టే కదమ్మా. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఏం చేస్తాం, అక్కడి నుంచి 2 అడుగులు ఎక్కాం, మళ్ళీ ఒక మెట్టు జారాం అనుకోండి, అంటే 2 అడుగులు ఎక్కేసాం ఆల్రెడీ. అంటే ఆ జారకుండా ఉండడానికి మనసే కారణం. అలా జారనివ్వకూడదు దాన్ని. కనిపెట్టేశారు కదా విషయాన్ని. దానికి మాకు పట్టుకోవాలి. ఒక ఆయన చెప్పారండి, ఆయా. సంకల్పం చేస్తున్నా అంటే దరిద్రం తెచ్చుకున్నట్టండి. దాన్ని త్యాగం చేసిన దరిద్రం వద్దు అనుకోవటం వల్ల మెయిన్ పార్ట్ వదిలేస్తున్నాను. అంటే ఇప్పుడు అదే నా ప్రశ్న అండి. ఇప్పుడు సంకల్పం లేకుండా పూజ మొదలు పెట్టమంటారా? అది కరెక్టా? చేయమని చెప్పారు. మీకు కోరిక అనమాట. నాకు సంకల్పం అంటే కోరిక. కదా. మీకు కోరిక లేకుండా చేయండి. అప్పుడు ఈ సంకల్పం పేరు ఇవన్నీ మానేసి అప్పుడు అదే మానని చెప్పాను. మీరు చేస్తుంది కర్మానుష్ఠానమా లేకపోతే కర్మ సన్యాసమా? నాకు వస్తుంది. ఆ స్టేజ్ లోనే ఉన్నా నేను. మొట్టమొదటే వచ్చింది మాకు. కనుక మీకున్న సందేహం ఏంటంటే తల్లి, మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఎటువంటి మొహమాటము లేకుండా కర్మానుష్ఠానానికి కర్మ సన్యాసాన్ని రెండూ కలిపి ముడివేసి చూద్దామని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అది చెయ్యకండి. ముందేం చేస్తారంటే కర్మానుష్ఠానం దగ్గరకు వచ్చేయండి. కర్మానుష్ఠానం దగ్గర కర్మానుష్ఠానం ఎలా జరుగుతున్నది అంటే, నేను చేస్తున్నాను, నాది కర్మ, నేను కారకుణ్ణి, నాదే లాభము అనుకునే స్థితిలో ఉన్నప్పుడు కర్మిష్ఠి అంటే మీరే కర్మలు చేస్తున్నారు. మీరు ఎప్పుడైతే కర్మ చేశారో సంకల్పంతో, అది ధర్మకర్మ అవ్వచ్చు, అధర్మకర్మ కావచ్చు. అధర్మకర్మ అయితే పాపం అనే పాకెట్ వస్తుంది, పుణ్యకర్మ అయితే ధర్మకర్మ అయితే పుణ్యం అనేటటువంటి ఫలితం వస్తుంది. పుణ్యము పాపము అనే ఫలితములు ధర్మము అధర్మము అనేటటువంటి కర్మకి నుండి పుట్టినటువంటివి. ఈ పుట్టినటువంటి పుణ్యపాపములు మీరు అనుభవిస్తేనే నశిస్తాయి. ఎప్పుడు అనుభవించాలండి? కల్పాంతాలైనా సరే అనుభవించాల్సిందే అన్నాడు. మరి నేనేం చెయ్యాలయ్యా అంటే, ఈడు కర్మిష్ఠి, ఇంకేం డౌట్ లేదు. సత్యనారాయణలో నాకు కావాలి, మా పిల్లలు బాగుండాలి, పెద్దవాళ్ళు కావాలి, వాడు పెద్దవాడు బిల్డింగ్ కట్టుకోవాలి, అమెరికాలో వాడికి ఫ్లాట్ రావాలి, ఇవన్నీ కర్మిష్ఠే, ఇంకేం అనుమానం పడక్కర్లే. ఇది నేను చేస్తున్నా, కానీ ఇది నాది కాదు, పరమాత్మకి అర్పితము. ఇది పరమాత్మకి అర్పణ బుద్ధితో చేస్తున్న క్రియ. దీని పుణ్యాపుణ్య ఫలాలు వాడివే,
నాకే సంబంధము లేదు అని వదిలేసి మీరు చేసిన సత్యనావ్రతం యొక్క ఫలితాన్ని మీరు ఆశించకుండా ఉంటే అది ఫలత్యాగం అవుతుంది. అట్లా ఒక్క నిమిషం వినండి వినండి వినండి, ఇప్పుడు మాట్లాడద్దు. ఫలత్యాగం అవుతుంది. అయితే మన గురించి బాగా తెలిసిన వాడు ఎవడయ్యా అంటే కృష్ణుడు. వాడు ఈ విషయం కూడా చెప్పేశాడు. నువ్వు నాయనా నేను ఫలత్యాగం చేస్తున్నాను, నేను కర్మలు చెయ్యను అని చెప్పేసి ఇంట్లో ఇట్లా చేతిలో కట్టు కూర్చుని, అబ్బా వాళ్ళు ఇంట్లో పక్క నోరు తెరవనండి, కానీ మీరు వినటం కోసం నోరుతో అంటున్నాను, నేను నోరు తెరవకుండా ఈ మాటలన్నీ వస్తాయి, నా మనసులో ఉంటాయి. అబ్బా పక్క వాళ్ళ ఇంట్లోంచి దోశల వాసన బాగా వస్తుంది, వాళ్ళు అన్నీ వేసుకుని నాకు తెచ్చి పెట్టచ్చు కదా ప్లేట్ అని అనుకున్నాను అనుకోండి. ఇప్పుడు ఆ దోశలు తిన్న ఫలం నాకు వచ్చింది, నేను తినకపోయినా. ఎందుకంటే నా మనసుతో ఆ క్రియ చేశా, నా మనసుతో ఆ కర్మ చేశా. అది కూడా రాశాడు మనకి ముందు చాప్టర్లలో. నాయనా నువ్వు అన్నీ చేయడానికి ప్రపంచానికి కర్మ సన్యాసంగా కనబడుతున్నా, నువ్వు మనసులో ఇవన్నీ అనుభవిస్తూ ఉంటే నువ్వు కర్మ సన్యాసివి కాదు, నువ్వు కర్మిష్టివే అని చెప్పి ఒక స్టాంప్ వేసి సంతకం పెట్టి మరీ వెళ్ళాడు అక్కడి నుంచి. కనుక సర్వకర్మ సన్యాసము అని చెప్పారు మనకి. ఈ సర్వకర్మ సన్యాసాన్ని గురించి విస్తృతంగా చెప్పాడు. అందుకని మనం ఆత్మజ్ఞానులం కాని వాళ్ళు ముందు కర్మిష్టిగానే ప్రారంభం చేస్తాడు. అంటే చేతానాదే చేవానాది, చేతనాది చేవనాది వేటాడే చోటు నాది అన్నట్టు ఆ ఫలాన్ని కూడా వాడే అనుభవిస్తాడు. అక్కడి నుంచి తర్వాత ఏంటంటే ఫలితాన్ని వదిలేయాలి. ఈ ఫలితం ఎట్లా వదిలేస్తానండి నేను చేసిన దానికి అన్నదానికి అనేకమైనటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి కాంటెక్స్ట్లతోటి కర్మ ఫల త్యాగము చెప్పాడు. మళ్ళీ వెంటనే మనమే ప్రశ్న వేశాం. అక్కడ పెట్టాం కదా మనవాడిని ఒకడిని ప్రశ్నలు అడగడానికి, అర్జునుడిని. వాడు అడుగుతాడు, అడగంగానే ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కానీ నువ్వు మళ్ళీ నన్ను కర్మ చేయమంటున్నావు ఏంట్రా నాయన అంటాడు. అంటే నువ్వు కర్మలు చేస్తున్నప్పుడు కూడా అది అకర్మగా భావించబడే సందర్భాలు ఇగో ఇవి అని 1, 2, 3, 4 మనకి చెప్పాడు. ఇప్పుడు వాడు కర్మ చేస్తున్నట్ట చేయనట్ట ఈ స్థితికి వచ్చాక, ఈ స్థితికి రావడానికి ఇదంతా ట్రావెల్ చేసి రావాల్సిందే. సికింద్రాబాద్లో బయలుదేరాలి, కాజీపేటలో ఆగాలి, ఖమ్మంలో ఆగాలి, విజయవాడలో ఆగాలి, విశాఖపట్నం చేరాలి. ఈ చేరిన వాడు మళ్ళీ వెనక్కి పోతాడంటే ఏమో చెప్పలేము. అయ్యో నేను మా బ్యాగ్ స్టేషన్లో మర్చిపోయానంటే వెనక రైలుకి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి బ్యాగ్ తెచ్చుకుంటాడు. అలాగే మనం వెనక్కి వెళ్ళొచ్చు, మళ్ళీ ముందుకు వస్తాం. సాధారణంగా ఒకసారి ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ వెనక రైల్లో వెళ్ళంగా ఈ రోడ్డు ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుంది అంటే విశాఖపట్నం తీసుకెళ్తుంది, లేకపోతే ఢిల్లీ తీసుకెళ్తుంది. అంటే కర్మ సన్యాసం వైపుకు తీసుకెళ్తుంది. అంటే కర్మిష్టి కర్మలు, నిష్కామ కర్మలు, నిష్కామ కర్మల నుంచి నిష్క్రియత్వము, అప్పుడు నిష్ఫలము, ఫలము లేకుండా ఉన్నటువంటి కర్మ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అకర్మ అనగా ఏంటంటే అదేనయ్యా కర్మ సన్యాసం అని చెప్పి అక్కడ తీసుకెళ్ళాడు. కనుక ఈ కర్మ యోగం అంతా కూడా, ఈ ట్రావెల్ అంతా కూడా కర్మ సన్యాసం వైపు తీసుకువెళ్ళేందుకు ఉపయోగించేది. అంటే కర్మ సన్యాసానికి ఫలితం ఏం చెప్పారు? నిశ్రేయసకరము అన్నారు, మోక్షకరము అన్నాడు. కనుక ఇవన్నీ తీసుకెళ్తుంది కాబట్టి ఈ కర్మిష్టి నుంచి కర్మయోగిగా మారి కర్మయోగముతో వచ్చినప్పుడు వాడు కర్మ సన్యాసంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు. కాబట్టి ఈ భాగాన్ని ఏమన్నారు అంటే నిశ్రేయస కారకము అన్నారు. రూట్ మ్యాప్ అన్నమాట ఇది. ఈ రూట్ దీని కారకము, ద్వారము. కర్మయోగము ద్వారముగా నిశ్రేయసమును చేరుట. ఇంతవరకు క్లారిటీ వస్తే వీడెవడయ్యా అంటే ఆత్మజ్ఞాని. ఇది ఎవరికి చెప్పాడయ్యా అంటే అనాత్మజ్ఞానికి అన్నారు. ఏమన్నా అంతేనా? ఏమన్నా డివేట్ అయ్యానా? రైట్. సో ఇప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్స్ లో ఆత్మజ్ఞాని కర్మ సన్యాసం దగ్గర పెట్టుకోండి, అనాత్మజ్ఞుడు ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి? కర్మల యోగంలో పెట్టుకోండి. సరే మార్గమా కాదని దాని త్రాసంగా చేసేది. ఇప్పుడు కర్మయోగము ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు నిశ్రేయస సాధకము, ఇది నిశ్రేయస కరము అయిపోయింది. ఇప్పుడు అందుకని వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పారయ్యా అంటే ఆత్మజ్ఞానిని ముందు మొదలెడితే మనం 6 కాంటెక్స్ట్ పెట్టేసుకున్నాం కదా, 2 2 2 2 2 2. కనుక ఆత్మవేత్తకి ఏముండదు అంటే
ఇది సంసారము, వీడు నా మొగుడు, వీడు నా పెళ్ళాము, వీడు నా కొడుకు, ఇది నా ఇల్లు, ఇది నా ఆస్తి, వాడు నా శత్రువు, నీడు నాకు మిత్రుడు, నేను ఎప్పుడూ పర్మనెంట్ గానే బతుకుంటాను, మిగతా వాళ్ళు చచ్చిపోతే చచ్చిపోయారు గాక, ఇట్లాంటి మిథ్యా జ్ఞానంలో కొట్టుకుంటూ ఉంటాడు. వీడు కొట్టుకోవడం అన్నది పోయిన వాడే ఆత్మవిత్తు. అంచేత వీడికి ఏ భ్రమలు లేవు. కనుక భ్రమలు లేవు కాబట్టి, మిథ్యాజ్ఞానం తొలగిపోయింది కాబట్టి, ఈ పుట్టడము చావడం అనే ఈ చక్రంలో 6 షడ్భావ వికార చక్రంలో తిరగకుండా ఉంటాడు. ఎక్కడుంటాడు? నిష్క్రియమైన ఆత్మానందంలో ఉంటాడు. మరి వీడిని తీసుకుపోయి మళ్ళీ కర్మ చేయరా అని చెప్పాలా వద్దా? చెప్పకూడదు. కనుక ఆత్మజ్ఞానికి కర్మయోగము చెప్పబడలేదు. అయిపోయింది అక్కడికి. అయితే ఈ ఆత్మస్వరూప నిరూపణ చేసే సందర్భంలో ఆత్మవేత్తకి కర్మ అభావం చెప్పబడిందా అంటే అవినాశితు తద్విద్ధి అని ఒక శ్లోకం ముందు చదువుకున్నాం. ఆ బ్రహ్మ పదార్థము అవినాశి అంటే ఎటువంటి నాశము లేనటువంటిది. ఆ ఆత్మస్వరూపాన్ని మనము ప్రధానంగా ప్రకృతముగా చేసుకుని ఏం చెప్పారు? ఏవం ఏనం వేత్తి హంతారం వేదావినాశినం నిత్యం. ఇలాంటి అనేక శ్లోకాల దగ్గర మనకి ఆత్మవేత్తకి కర్మ యొక్క అభావము చెప్పబడిపోయింది. కనుక ఆత్మవేత్మకి కర్మ లేదు. కర్మ లేనప్పుడు కర్మానుష్ఠానం ఏంటండి? ఇంకా కర్మే లేదంటుంటే కర్మానుష్ఠానం అంటారేంటి? లేని కర్మను ఏమనుష్ఠిస్తాడు వీడు? కనుక ఆత్మస్వరూపము గురించి ఎక్కడెక్కడైతే మనకి చెప్పటానికి చెప్పారో అక్కడక్కడల్లా ఏం చెప్పబడింది? కర్మ సన్యాసం చెప్పబడింది. ఇప్పుడు మనకున్న 6 ప్యాక్లో ఇవాళ కేవలం ఒక్కడనే తీసుకున్నాం, ఆత్మవిత్తును మాత్రమే తీసుకున్నాం. వాడికి కర్మానుష్ఠానమా కర్మ సన్యాసమా అనే ఆస్పెక్ట్ మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాం. ఇక్కడే మన కన్ఫ్యూజన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, వీటి తొలగించుకుంటున్నాం. సరే, ఈ ఆత్మజ్ఞానికి సన్యాసము ఎప్పుడైతే చెప్పబడిందో ఎక్కడెక్కడైతే ఆత్మస్వరూపాన్ని మనకి నిరూపణ చేసేటటువంటి స్థలాలు ఇప్పటిదాకా జరిగిన గ్రంథంలో ఎక్కడెక్కడైతే చెప్పారో అక్కడక్కడ కర్మయోగం కూడా చెప్పబడింది కదా అన్నాడు. ఎట్లాట? తస్మాజుధ్యస్వ భారత స్వధర్మపి చావేక్ష్య కర్మణ్యేవ అధికారస్తే అని ఇక్కడ అన్ని చెప్పాడు కదా. మరి కర్మ చెప్పాడు కదా అని ఒక ప్రశ్న వేశాడు మళ్ళీ. అంటే ఈ ప్రశ్నకు ముందే స్టేజ్లో ఉన్నాం మనం. ఆత్మవిత్తుకి కర్మయోగము చెప్పబడలేదు, వాడికి లేదు, వాడికి అసంభవం అన్నాం. అది ఎట్లా అంటావయ్యా? ఇగో ఈ ప్లేసులు చూపిస్తున్నాడు. ఇక్కడ 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 ఆత్మస్వరూపం చెప్తున్నాడు. చెబుతున్నప్పుడు వాడిని కర్మం చేయమని చెప్పాడు. కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన అని చెప్పాడు కదా అని అన్నాడు. అంటే అప్పుడు ఏమైంది అక్కడ? అంటే ఆ సందర్భములో ఆ ప్రకరణములో ప్రకరణం, ఈ ప్రకరణం అన్న దగ్గర మళ్ళీ చాలా గొడవలు ఉన్నాయండి. ఇక్కడ ప్రకరణము అనే ప్రమాణము చేత అంటాడు. ఈ ప్రకరణము అన్నది కాంటెక్స్ట్ అని ఒక అర్థమైతే వీటికి కన్నోటెడ్ మీనింగ్ వేరే ఉంది. ఇప్పుడు మీమాంసా శాస్త్రం తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అదే మీమాంస ఎక్కడ ఏ శాస్త్రం అయినా తీసుకోండి. తీసుకుంటే అందులో కొన్ని పదములు కేవలము కొన్ని అర్థములలో మాత్రమే వినియోగించబడతాయి. మిగతా అర్థాలు వాడటానికి వీల్లేదు దానికి. ఉదాహరణకి యోగమే అనుకోండి. జాతకాలు చూసేవాడు యోగం అంటే అక్కడ ఇక్కడ గ్రహాలు కలవడము కలవకపోవడం ఇత్యాదులన్నీ వాళ్ళ లెక్కలో యోగం. అదే భగవద్గీత ఏంటి యోగ కర్మ సుకౌశలం అంటాడు, ఇంకోటి ఏదో అంటాడు. ఇట్లా అనేకమైనటువంటి విషయాలు మనకి ఆ సందర్భాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంతేగాని
ఇక్కడి అర్థాన్ని అక్కడికి, అక్కడ అర్థాన్ని ఇక్కడికి కలిపి పొరపాటున కూడా చదువుకోకూడదు. సరే, అది అలా ఉంచుదాం. ఉంచినట్లయితే ఈ ప్రకరణం అనే ప్రమాణం చేత ఆత్మవిత్ అనే వాడికి కర్మయోగం సంభవిస్తూ ఉన్నప్పటికీ ఆత్మవిత్తుకి కర్మయోగము సంభవము కాదు అని స్పష్టంగా చెప్పాడయ్యా. ఎందుకు ఆత్మవిత్తుకి కర్మయోగం కూడా చెప్పాలి అని ఎందుకు పొసగదంటే, ఇంతకీ ఎవడికి చెప్పాడది అంటే అర్జునుడికి చెప్పాడు. అర్జునుడిని ఎవరుగా డిసైడ్ చేశాడు? అజ్ఞానిగా డిసైడ్ చేశాడు, ఆత్మవిత్తుగా డిసైడ్ చేయలే. కనుక ఒరే నాయన, నువ్వు తెలుసుకోవలసిన ఇవి అని చెబుతూ ఆత్మస్వరూపాన్ని చెప్పాడు. కానీ వాడు ఉన్న స్థితి ఏమిటి అంటే కర్మ చేసే స్థితిలోనే ఉన్నాడు. ఇవి రెండు కాంబినేషన్ సరిపోయింది కదా. ఇప్పుడు జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం అని చెప్పాడు. కనుక నువ్వు యుద్ధం చెయ్యని అర్జునుడికి చెప్పటానికి గల ప్రధానమైన కారణము ప్రథమాధ్యాయంలో చెప్పినటువంటి ఆయనకున్నటువంటి శోకమోహాల తప్తుడు కనుక ఏం చేయమన్నాడు? ఇది నీ గోల్. ఆత్మస్వరూపాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది నీ గోల్. నువ్వే ఉన్నావు, ఇంకా 7 స్థితిలోనే ఉన్నావు. కనుక నీ టాస్క్ ఏమిటి అంటే కర్మ చేయటం కదా. అలా ఈ విధంగా దీని గురించి చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. మనకున్న 6 కాంబినేషన్లలో ఒక కాంబినేషన్ మాత్రమే చూసాము. లెక్కలు చదువుకున్న వాడికి పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్స్ చూస్తే ఇందులో ఈ 6లోంచి ఎన్ని రకాలైనవి పుడతాయో మనం ఆలోచించుకుందాం తర్వాత. ఇప్పుడు ఒక ఫార్ములా మాత్రమే చూసాం, మిగతావి ఇంకా చూడాల్సినవి ఉన్నాయి. అవి అన్ని చూడాలా, అవసరం లేని వదిలేస్తాం, తర్వాత చూద్దాం. ఎందుకంటే ఒకటి చూసేస్తే దీనివల్ల మిగతావి లేవు పో అని తూచని తీసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అవి ఏమిటి తీసాడా అన్నీ చెప్పుకోవాలా, రేపటి నుంచి చూద్దాం. ఈ శ్లోకాన్ని మాత్రం అమ్మా ఇవాల్టిది మీరు మరొక్కసారి జాగ్రత్తగా వినండి. ఎందుకంటే ఏం లేదు, మీకు థాట్ ప్రాసెస్ లో జరిగింది ఏంటంటే ఓవర్లాప్ అవుతుంది అంతే. అర్థమైంది, మీకు అర్థం కాలేదు అని నేను అనుకోవట్లేదు. ఎందుకంటే మీరు వేసిన ప్రశ్న ద్వారా మీకు అర్థమైందని తెలుస్తుంది. కానీ మీరేం చేస్తున్నారంటే ఒకదాన్ని బట్టి ఓవర్లాప్ చేసుకుంటున్నారు. ఆ ఓవర్లాప్ చేసి చూస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఏం కంగారు లేదు, రేపు క్లారిటీ అవుతుంది. అంటే నేను ఎక్కడున్నానో అర్థం కావట్లేదు అన్నమాట. మీరు క్లాస్ లో ఉన్నారు, మీరు మీ ఇంట్లో ఉన్నారు. అక్కడ ఉండండి, ఫస్ట్ అక్కడి నుంచి చూడండి. ఫస్ట్ స్టెప్ లోనే ఉన్నాను అనిపిస్తుంది అది. అలా కాదు, ఒక్క మాట చెప్పి ముగిస్తాయి వాళ్ళ. నేను సెకండ్ స్టెప్ లో ఉన్నాను అని పొరపాటు మీరు అనుకుంటే అర్జెంట్ గా అది వాడు ఆ సినిమాలో చెప్పినట్టు తుడిపేయండి. మనం అందరం కూడా ఫస్ట్ స్టెప్ కి అడుగునున్నాం. అర్థమైందండి? తిరుపతి వెంకన్న బాబుని చూడటానికి వెళ్ళిన మనం అంతా కూడా 59 దీనిలో డబ్బాలో ఉన్నటువంటి 200 సీట్లలో 200 సీట్లో కూర్చున్నాం మనం. అంటే 200 నుంచి 1వ నెంబర్ సీటుకి ఆ 59వ కేజీలో రావడానికి టైం పడుతుంది. కనుక మీరు అనవసరంగా 57వ కేజీలోనో 41వ కేజీలోనో ఊహించుకోవద్దు. ఊహించుకుంటే మనం ముందుకు వెళ్ళలేము, మనం 0లోనే ఉన్నాం. ఏం డౌట్ లేదు. ఏమా ఇవన్నీ వింటున్నాం. మళ్ళీ ఇది అయిపోయిన 5 క్షణాల్లో అబ్బా ఇవాళ 5 నిమిషాలు ఎక్కువ పాఠం చెప్పుకున్నాం, లేట్ అయింది పలహారానికి అనుకున్నాం అంటే మనం 200 సీట్లో ఉన్నట్టే లెక్క. అనుకుంటాం, ఇది మన సహజమైనటువంటి గుణం ప్రస్తుతానికి. కాకపోతే నెమ్మదిగా ఈ చెక్కు ఊడిపోవాలి. దెబ్బ తగిలింది, రక్తం వచ్చింది, అప్పుడు సత్వరజస్తమ గుణాలు ఉన్నాయి. రక్తము చెక్కు కట్టడం ఉన్నది రజో సత్వ గుణాలు. కొన్నాళ్ళు పోయిన తర్వాత అన్ని మారిపోదు, కానీ చెక్కు ఊడిపోదు. చెక్కు దానంతటా ఊడిపోవాలి. సత్వగుణం దానంతటా ఊడిపోతేనే చర్మంలో కలుస్తుంది, పీకితే మళ్ళీ రక్తం వస్తుంది. కనుక సత్వగుణంలో ఉండి ఇది బాగానే ఉందనుకున్నా మళ్ళీ వెనక్కి పోయే అవకాశం ఉంది. పీకకూడదు రక్తం వచ్చే వరకు, దానంతటా ఊడిపోవాలి. కనుక సత్వరజస్తమో గుణాల లయము సహజముగా జరగవలెను.
బలవంతముగా అది తీసి అవతల పారేసేది కాదు అవును కనుక అలా చేద్దాం. నమస్తే. నమస్తే. నమస్కారం సార్.